GRIAS Academy. So we'll continue DPSPs. So I think you already had revision of fundamental rights and all the topics we have been covering in the weekend. So please just revise the topics now itself. Otherwise, after the completion of time, you will be forgetting all the early chapters. Especially fundamental rights, if you just revise and memorize, then only they will be very easy for you and they are very important for our competitive exams. Okay. So we already have seen about this part 4 of the Constitution. So part 4, so I'll just revise quickly, okay. So part 4 of the Constitution from articles 36 to 51. Next, so Ambedkar described DPSPs as novel features. So you will be getting a question, who described the DPSPs, Directive Principles of State Policy, as novel features? So you will be given multiple options and you have to choose Dr. B.R. Ambedkar. Next, DPSPs on fundamental rights are philosophy, soul, concise of the Constitution. So they are essential for governance. So you know the features, they are non-justiciable in nature. Okay. So they are fundamental in the governance, they are non-justiciable. It means if these provisions are not implemented, you can't sue the government or the executive or the parliament for not making the laws in accordance with these provisions. Okay, government ee provisions prakaranga legislations kani government orders ibbakapote manamu government ni sue cheyalemu. Why? Because they are non-justiciable in nature. Next, principles. So these are broadly classified into 3 categories. Some will say 4 categories also. Liberal and intellectual both will be separated. Okay. So 3 categories: socialistic principles, Gandhian principles, liberal intellectual principles. So these are the corresponding articles. Next. So we know even in article fundamental rights, article 12 deals with the definition of state. In the same way, article 36 deals with the definition of state with respective to DPSPs. So article 37, so it says that the fundamental in the governance of the countries are DPSPs and they are non-justiciable. So just now we have seen what is non-justiciable. Next, so article 38, in article 38, a social order for promotion of welfare of people, ensuring justice in social, economic and political aspects. So in all these aspects there is justice when by implementing DPSPs. So by implementing DPSPs we can ensure that justice is provided in social, economic, political aspects. Okay. And article 39 has again subparts. So equal right to livelihood for men and women. Distribution of wealth to prevent its concentration. So yesterday in the previous class we have seen about the fight or the tussle between fundamental rights versus DPSPs. So this one in fight with the fundamental rights of right to property. Right to property. So this one has been made as a legal right under article 300 capital A, 300A. Okay. So next, equal pay for equal work for both men and women, protecting the health and strength of workers and children, ensuring children are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited for their age or strength. So that is something related to child labor. So this is just a revision we have already completed in our previous class. Next, so we have the article 39A. So it directs
the state to ensure a legal system promoting justice on a basis of equal opportunity, providing free legal aid and justice is accessible to all. So in the previous class we have seen that even the poor should be empowered to fight for a cause. Okay, so free legal aid is to be provided. It is mandated to provide by the state to the unprivileged or the vulnerable sections or the poor section who can't have money to apply for the court cases and all. The state should provide a free legal aid. Next, Article 40, right? I have been telling about the Gandhian principle, where Gandhi emphasizes on village as an administrative unit. Okay, so based on this we have bought 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts 1992. So it provides for a decentralized, democratic decentralization of the powers and responsibilities. So the central government, the state government, and then in turn they are delegating their powers to the rural 73rd and urban local body 74th. So 73rd deals with the rural local self-governments and 74th deals with the urban local self-governments. So that is in regard to Article 40, right? Next, Article 41. So it directs the state to secure right to work, education and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disability within economic capacity. So it tells about the right to work. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రైట్ టు వర్క్ అనేది డిపిఎస్పిలో మెన్షన్ చేశారు. సో ఆన్ దట్ బేసిస్ ఓన్లీ ఎంజీ నరేగా, మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ ఇన్ 2005, the UPA government has bought this very important act bought by the UPA government, which provides 100 days of minimum work to the rural people who all are interested, irrespective of their economic status. Vallu goppa vallu avvachu, peda vallu avvachu, they might belong to any region, any caste or community. Everyone is entitled to work. So in concurrence with this provision, this act has brought tremendous results, very good yields. So ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఏంటి అంటే లోకల్ లెవెల్లో కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్క్స్ కానీ, అంటే ఒక లేక్ ఉందనుకోండి, ఎస్పెషలీ తెలంగాణ రీజన్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ది డెక్కన్ ప్లాట్యూ. So where the topography suits for the formation of lakes. సో ఎప్పుడైతే లేక్స్ ఉన్నాయో డ్యూ టు ఎనీ రీజన్స్ సిల్టేషన్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, బయట నుంచి సిల్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి వచ్చి మన లేక్, ఈ డిప్రెషన్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ వచ్చి అక్యుములేట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుందో, ఇక్కడ నుంచి ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందో, సో నార్మల్గా లేక్ ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది అని అనుకుందాం. సో ఇది సాయిల్. సో ఇలా సిల్ట్ వచ్చి అక్యుములేట్ అయితే దీన్ని డీసిల్టేషన్ చేయాలన్నమాట. సో దీన్ని డీసిల్టేషన్ చేయడం, లోకల్ లెవెల్లో ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్, ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ ట్రీస్, సో ఇలాంటి లోకల్ వర్క్స్ అన్ని, లేయింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ విచ్ ఆర్ అన్స్కిల్డ్ వర్క్స్. బేసికలీ అన్స్కిల్డ్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా మనకి అన్స్కిల్డ్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎంజీ నరేగా యాక్ట్ ద్వారా జనాలకి ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ఇంకొకటి ప్రాబ్లం ఏంటి, అగ్రికల్చరల్ అనేది సీజనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. సో విలేజెస్లో ఏమవుతుంది, దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్
సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న టైంలో ఇట్ విల్ బీ వెరీ టఫ్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ హ్యావింగ్ ద బేసిక్ మినిమమ్ నెసెసిటీస్. సో వాళ్ళకి తినడానికి ఫుడ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ మినిమం అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్స్ అన్ని కొనుక్కోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి టైంలో ఇలాంటి స్కీమ్ 100 days ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ విల్ రియలీ హ్యాడ్ సేవ్డ్ ద పీపుల్, రూరల్ పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ. సో దీనివల్ల వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, వాళ్ళ ఎబిలిటీ టు బై దేర్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్. సో మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఏంటి అంటే జస్ట్ గో త్రూ ద యాక్ట్, రీడ్ ఆల్ ద ప్రావిజన్స్. ఈ యాక్ట్ కింద ఏంటి, అసలు ఈ యాక్ట్ అంటే ఏంటి, యాక్ట్ కింద ఏంటి, అండ్ క్రిటికలీ అనలైజ్ ఇట్. సి మనమంతా ఆస్పిరెంట్స్, సో మీకు కంపల్సరీ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఉండాలి. సో ఈ యాక్ట్ ఏంటి, దీని ప్రావిజన్స్ ఏంటి, క్రిటికలీ అనాలిసిస్ చేయండి. ఇది బాగుందా లేకపోతే బాగాలేదా, దీని ఛాలెంజెస్ ఏంటి అని చెప్పి just do the small assignment work. Okay, so coming to the next one. Next, so right to work, so right to education. So we all know in 2009 Right to Education Act ochindi, which provides compulsory education to all the children below 14 years, right? Next, and new education policy 2000. సో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2000 ఏం చెప్తుందంటే రైట్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ బిలాంగింగ్ టు లెస్ దాన్ 18 years. సో మనకి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఏమో లెస్ దాన్ 14 years చెప్తుంది. బట్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2000 విచ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్. మీకు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2000 అంటే వాటి ఫీచర్స్ ఏంటి అని ఫింగర్ టిప్స్ మీద చెప్పేలాగా ఉండాలన్నమాట. దట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020, sorry, not 2000, 2020. Okay, so it provides, it says that free and mandatory education to all the children, to all the people who are less than 18 years అని న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చెప్తుంది. నెక్స్ట్, సో రైట్ టు వర్క్, ఎడ్యుకేషన్, పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఓల్డ్ ఏజ్. మనకు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ దెర్ ఆర్ పెన్షన్స్ రిలేటెడ్ టు సిక్నెస్ అండ్ ఎబిలిటీస్. సో పిహెచ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది, సింగిల్ ఉమెన్కి, విడోస్ హూ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి పెన్షన్స్. ఇవన్నీ ఎందుకు అని అంటే ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దిస్ ఆర్టికల్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎందుకు అంటే ఈ ఆర్టికల్ గురించి ఇంకా బ్రాడ్గా అర్థం అవ్వాలి అని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. సో ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ కూడా మీరు ఆలోచించాలి. అరే ఇప్పుడు నేషనల్ ఎంజీనరీగా ఉంది, ఈ యాక్ట్ దేని కింద, ఏ ఆర్టికల్ కిందకు వస్తుంది, ఏ డిపిఎస్పి కిందకు వస్తుంది. సో ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ ఉంది, అది ఏ ఆర్టికల్ కిందకు వస్తుంది. సో ఇలా మీకు క్లారిటీ ఉంటే చదివేటప్పుడు ఫౌండేషన్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్గా పడాలి. సో మన ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ కోర్స్ మెయిన్ గోల్ కూడా అదే. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటాం. ఫౌండేషన్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ అవుతుందో దాని తర్వాత మీరు ఎంత కంటెంట్ పెట్టినా కూడా ఈజీగా దానికి నిలబెట్టుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ బేసిక్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్. నెక్స్ట్, ఆర్టికల్ 42. సో ఎన్షోర్స్ జస్ట్ అండ్ హ్యూమేన్ కండిషన్స్ ఫర్ వర్క్ అండ్ మెటర్నిటీ రిలీఫ్. సో మీరు చూస్తే సుధామూర్తి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారనమాట, తను ఇంజనీరింగ్ చేసే టైంలో సిన్స్ బాయ్స్ మాత్రమే ఇంజనీరింగ్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ టైంలో వాళ్ళకి వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేకపోతే తను ప్రతిసారి కూడా తన ఇంటికి వెళ్ళి వాష్రూమ్కి వెళ్ళేసి వచ్చేవాళ్ళు. సో అలాంటి కండిషన్స్ ఉండటం వల్ల చాలా మంది దే విల్ గో అహెడ్ బ్యాక్ అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అహెడ్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దేర్ నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్. సో అలాంటప్పుడు మనకి జస్ట్ అండ్ హ్యూమన్ కండిషన్స్ ఉండాలి ఫర్ వర్క్ ఎస్పెషల్లీ అండ్ మెటర్నిటీ రిలీఫ్. సో మనకు తెలుసు 6 months ఆఫ్ పెయిడ్ లీవ్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు రీసెంట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్, ఈ ఇయర్ జడ్జిమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే చైల్డ్ కేర్ లీవ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 2 years. So till the children attain 18 years or of age, if I'm not wrong, just please go through the news. Until attaining 18 years of age, they can take up to 2 years of లీవ్. సో ఎప్పుడన్నా ఈ 1 yearలో ఒక 1 month, నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 month అలా కూడా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎట్ అ స్ట్రెచ్ 2 years లీవ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ డెసిషన్స్ గివెన్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. సో చైల్డ్ కేర్ లీవ్ ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఇన్ కాంకరెన్స్ విత్ ది హ్యూమన్ కండిషన్స్ ఫర్ వర్క్ అండ్
మెటర్నిటీ రిలీఫ్. సో వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీస్, స్కూల్స్లో కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వాష్రూమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటే గర్ల్స్ విల్ కమ్ టు ద స్కూల్స్ రెగ్యులర్లీ అనేది వెరీ ప్రూవెన్. స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి, బిఫోర్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ వాష్రూమ్స్ and after the construction of washrooms, there is increase in the attendance of the girl childs. So that is one important thing you have to remember. Next, article 43. So it directs the state to secure a living wage, decent standard of living and social and cultural opportunities for all the workers. So all the workers, industrial or any sector workers, వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక decent living wage, decent standard of life and social and cultural opportunities. Okay, so minimum wages act ఉంది, right? So minimum wages act ఎందుకు అని అంటే in concurrence with this article. ఓకే, సో మీరు ప్రతి ఒక్క లెజిస్లేషన్, ఇప్పుడు మనం న్యూస్ పేపర్ చదువుతాం, కరెంట్ అఫైర్స్ చదివినప్పుడు ఒక లెజిస్లేషన్ గురించి ఉంటుంది. ఆ లెజిస్లేషన్ గురించి ఉన్నప్పుడు మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది ఏ డిపిఎస్పికి అని. సో అంత కాంప్రహెన్సివ్గా చదివితే మీకు జస్ట్ లైక్ ద డిపిఎస్పీస్ అన్నీ గుర్తుంటాయి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నీ గుర్తుంటాయి. ఈ లెజిస్లేషన్ ఉంది, దిస్ లెజిస్లేషన్ ఈజ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ టు విచ్ ఫండమెంటల్ రైట్, విచ్ డిపిఎస్పి అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ యాక్ట్ మీద, ఆ లెజిస్లేషన్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఇంట్రొడక్షన్లోనో కన్క్లూజన్లోనో ఇట్ ఈస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దిస్ డిపిఎస్పి ఆర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అని మనం కనెక్ట్ చేసుకొని ఇంట్రో కానీ లేదంటే కన్క్లూజన్లో కానీ రాస్తే మన ఆన్సర్ చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 43A. సో పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. సో అమూల్ తెలుసు కదా, ఆనంద్ మిల్క్ యూనిట్ లిమిటెడ్. సో అదేంటి, ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. సో అక్కడ ఫార్మర్స్ అంటే డైరీ ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా దే కేమ్ టుగెదర్ అండ్ దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ అమూల్. అండ్ యూ నో హౌ సక్సెస్ఫుల్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కూడా మన పని మనం అనుకొని చదవటం కానీ వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ మనము ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రొడక్టివిటీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Okay, so participation of workers in the management of industries. Okay, next article 44. So article 44 is very very important, UCC. So Uniform Civil Code for the citizens across India. So what is Uniform Civil Code? Uniform Civil Code is nothing but irrespective of religion, caste, community, etc. So irrespective of their background, every person's civil rights like marriage, divorce, adoption, ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఎక్సెట్రా. సో సివిల్ రైట్స్ అంటే ఏంటి, మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు, డివోర్స్ అవ్వచ్చు, అడాప్షన్ రైట్స్ అవ్వచ్చు, ప్రాపర్టీ రైట్స్ అవ్వచ్చు, ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ రిలీజియన్, caste, community, everyone should be adhere to one single legislation. So oka religion వాళ్ళకి ఒకలాగా, ఒక caste వాళ్ళకి ఒకలాగా, ఒక community వాళ్ళకి ఒకలాగా కాకుండా everyone should come under one umbrella of legislation. ప్రతి ఒక్కరు కూడా if they are governed by one single legislation, that is called as with respective the civil rights, with respective to the civil rights, if they are coming under one legislation, then that is called as Uniform Civil Code. So ఇప్పుడు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వస్తే see, ఇండియాలో it is multilingual, multi-religious, multicultural and multi-diversified sections. So having their own cultural aspects through which they are being governed their civil rights.
సో వాళ్ళ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ బట్టి వాళ్ళు గవర్న్ చేస్తున్నారు సివిల్ రైట్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టీస్ ఉన్నారు, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్. సో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ ఆఫ్ సివిల్ మ్యాటర్స్. సో మ్యారేజ్ కానీ, డివోర్స్ కానీ, అడాప్షన్స్ కానీ, ప్రాపర్టీ రైట్స్ కానీ ఎక్సెట్రా. హిందూస్ ఉన్నారు, హిందూస్లో కొన్ని రైట్స్ రీసెంట్గా కూడా ఉమెన్కి ప్రాపర్టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది టిల్ 2000s ఐ థింక్. సో అప్పటిదాకా కూడా ఉమెన్కి ప్రాపర్గా ప్రాపర్టీ రైట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ ఈక్వల్ టు మెన్ లేదన్నమాట. సో అదే ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు. ఇస్లాంలో ఏంటి అని అంటే అ మ్యాన్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వైఫ్స్ అండ్ ద తలాక్ ఇష్యూ 3 times తలాక్ చెప్తే వాళ్ళకి డివోర్స్ అవుతుంది. సో దర్ ఈస్ దిస్ ప్రావిజన్. సో ఇలాంటి బేస్డ్ ఆన్ ద రిలీజియస్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. సౌండ్ ఆఫ్ చేయవా? సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట విత్ రిలేషన్ టు మ్యారేజ్, డివోర్స్ అండ్ అడాప్షన్. సో ఇలాంటివన్నీ ఉండకూడదు. సో ద ఇండియా సెక్యులరిజం, మనకు తెలుసు ఇండియా సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్ equally, it protects all the religions equally, and it provides all the religions equally, and it secures or it promotes secularism in through UCC. So ఇట్లాంటి ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ లైక్ ఉమెన్ ఇస్ ద మోస్ట్ సఫర్డ్ ఆర్ మోస్ట్ విక్టిమైజ్డ్ సెక్షన్. సో ఉమెన్కి ఇలాంటి వాటి నుంచి ట్రిపుల్ తలాక్ కేసు ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ కేసు మీరు ఒకసారి చూడండి ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు మనకు అంత ఇది ఈ టైంలో ఇప్పుడు అంత ఫౌండేషన్ కోర్స్లో అంత నెసెసరీ కాదు. సో కేసు ఏంటి, ఉమెన్ ఎందుకు విక్టిమైజ్ అవుతున్నారు, సో ఎలా ఒక్కొక్కరి కమ్యూనిటీ పైన ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదు అని అనుకుందాం. సో ఉన్న ప్రాపర్టీ అంతా మేల్కే వెళ్తుంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ అ పాట్రియార్కీ సొసైటీ, రైట్? మేల్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. సో మరి ఉమెన్కి సెక్యూరిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫినాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ గివింగ్ ద ఎంటైర్ వెల్త్ టు ద మేల్ కమ్యూనిటీ. సో ఉమెన్ కూడా ఈక్వల్ అని ఎప్పుడు ట్రీట్ చేస్తాం మనము, ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాము? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షేర్డ్ ఈక్వల్లీ, ప్రాపర్టీ వైజ్లో కానీ ఎనీ వర్క్లో కూడా. ఇప్పుడు యూనో నవడేస్ ఇప్పుడు ఈ మెన్ ఆర్ లర్నింగ్ టు కుక్, దే ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్, they are being sensitized. Okay, so this is how we can achieve gender equality. So to achieve the gender equality, to eliminate the discriminations against the women community, manaki UCC anedi oka golden opportunity. But already manaki ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్, హిందూ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది, ముస్లిమ్స్ కోడ్ రిలేటెడ్ ఒకటి ఉంది, క్రిస్టియన్స్కి వాళ్ళ రిలేటెడ్ ఒక ఆల్రెడీ ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయి. సో సడన్ చేంజ్ అనేది సొసైటీ అంత ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయదు. బట్ రీసెంట్లీ ఉత్తరాఖండ్ హ్యాస్ బాట్ దిస్ లెజిస్లేషన్. Uttarakhand has bought a legislation with regard to Uniform Civil Code. So UCC Uniform Civil Code అనేది it is inevitable in the future. ఎలా అయినా కంపల్సరీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ గవర్నమెంట్స్ తీసుకొని వస్తారు. కానీ ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ద it should be able to handle the challenges. So challenges ఏమొస్తాయి, ఎస్టీస్ ఉన్నారా, వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళని మనం ఈ అంబ్రెల్లాలో తీసుకొస్తే, యూసీసీ కిందకి తీసుకొస్తే, దే ఆర్ ఫోర్స్ఫుల్లీ డిస్ప్లేస్డ్. అట్లాంటి నంబర్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు, ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ డిస్క్రిషన్. ఇలాంటి వాళ్ళ సివిల్ రైట్స్ని కూడా మనము తీసుకొచ్చి మీరు యూసీసీ ప్రకారమే డీల్ చేయాలి అని అంటే దే విల్ ఫీల్ మోర్ డిస్క్రిమినేటెడ్, దే విల్ బికమ్ మోర్ విక్టిమైజ్డ్, మోర్ వల్నరబుల్. సో UCC యాక్ట్ అనేది ఈవెన్ దో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టు empower the sections, it has its own challenges. So you can expect the question of Uniform Civil Code in coming all of the exams, all of the competitive exams. Next, Article 45. So it focuses on free and compulsory education for children up to 14 years of age. So 86th Amendment Act focuses on early childhood and education
for children below the age of 6. So 86th Constitution Act మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, early childhood care, education below 6. Next, Article 46. So what is Article 46? It directs the state to promote educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weakened sections. So you have to remember this article because these are one of the very important act which provides for special protection to vulnerable sections. So recent ga Telangana group 1 lo ee question ochindi. So what are the constitutional general essay anukunta, I'm not sure. So constitutional provisions protecting the vulnerable sections. So society lo gaani, జనరల్ ఎస్సేలో కానీ ఆర్ ఇన్ ది పాలిటీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దేంట్లో అయినా కూడా ఈ యాక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దిస్ సేస్ దట్ దేర్ కెన్ బి స్పెషల్ ప్రావిజన్స్. ఇట్ సేస్ దట్ దేర్ కెన్ బి స్పెషల్ కేర్ టేకెన్ ఫర్ ది vulnerable sections, the educational and economic needs of the vulnerable sections like the SCs, STs and other weaker sections like women, children, etc. Okay, next Article 47. It says the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and improve public health. So it advocates for the prohibition of intoxicating drinks and drugs. So level of nutrition, so nutritional security. So మనకు తెలుసు we have National Food Security Act, right? So National Food Security Act మనకు తెలుసు the White Ration Card scheme, right? Everyone is given the food, the rice and other essential food items at a very much discounted subsidized rates. You can say heavily subsidized rates. So 1 rupee ki kg బియ్యం. NTR time లో, NTR government లో, the senior NTR government లో 2 rupees rice per kg was introduced, but later on it was brought to 1 rupee kg. Okay, so nutritional security కోసం fortification of food అనే కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉందా మీకు? Fortification of food. So what is meant by fortification of food? So fortification of food is nothing but the rice or the wheat or any other food grain is being fortified with the essential minerals like zinc, iron, etc. So through a process the rice is fortified. Okay, so ఏం చేస్తారంటే రైస్ ఉంటుంది కదా పాడి, సో ఆ రైస్ని తీసుకొని వీళ్ళు ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా they will do a process so that they include the rice, iron, magnesium లాంటి nutrients which are not available to the generally poorer sections. Vulnerable sections ki generally basically mineral nutrition deficiencies ఉంటాయి. ఎందుకు? they can't afford all the like healthy foods like ghee కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా మినరల్స్ ఉన్న ఫుడ్ రిచ్ ఫుడ్స్ వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి డెఫిషియన్సీస్, you know, every 1 in 3 women is having anemia. So iron deficiency ఉంటుంది, folic acid deficiency ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ని డీల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఫోర్టిఫై చేస్తుంది అనమాట రైస్ని. సో ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా వాళ్ళు ఐరన్ కంటెంట్ని ఆ రైస్లో ఇంక్రీజ్ చేస్తారనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోర్టిఫికేషన్. సో జనరలీ జింక్తో చేస్తారు, ఐరన్తో చేస్తారు, మెగ్నీషియం, అలాంటి ప్రాసెస్ అన్నీ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ కోసం. అండ్ నెక్స్ట్, సో prohibition of slaughter of cows, calves, sorry, not this one. So advocates for prohibition of intoxicating drinks at Gujarat. So we all know in Gujarat there is no availability of intoxicating drinks. And ipudu drugs, recently after Revanth Reddy has become the CM of Telangana, so weed prohibition anedi teeskochadu, weed and drugs prohibition. So what is weed? It is a plant, cannabis plant variety. So it gives the anesthetic feeling to the human brain. సో మనకి కొంచెం మత్తుగా ఉంటుంది అన్నమాట అలాంటి వీడ్ ప్లాంట్ తీసుకుంటే. సో జనరలీ దట్ ఈస్ ఫ్యూమేటరీ, అంటే స్మోకింగ్ లాగా తాగుతారు జనాలు.
సో దాని ప్రొహిబిషన్ కానీ డ్రగ్స్ అండ్ వీడ్ ప్రొహిబిషన్కి రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం అయ్యాక మనకి చాలా ఈవెన్ ఎవరైనా మనకి తెలిసిన వాళ్ళు స్మోక్ చేస్తూ అది మనం పట్టించినా కూడా ఐ థింక్ 2 lakh rupees ప్రైజ్ మనీ అనుకుంటా, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ప్రాపర్లీ. బట్ దెన్ అట్లాంటి స్కీమ్స్ తీసుకురావడం వల్ల వీఆర్ సెన్సిటివైజింగ్ ఇట్. సో దేర్ వేర్ మొబిలైజ్డ్ యూనిట్స్ ఎస్పెషలీ మెంట్ ఫర్ finding out the suppliers, the dealers and the people who are smoking the weed and other drugs. సో బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు, అన్ని చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఆ మధ్య చాలా పబ్స్ లాంజెస్లో చాలా రైడ్స్ జరిగాయి అనమాట దీని రిలేటెడ్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా దే ఆర్ ఇన్ కాంకరెన్స్ విత్ దిస్ ప్రావిజన్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 48. So organize agriculture, animal husbandry on modern and scientific lines to prohibit slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle. So okay. So organize agriculture and animal husbandry on modern lines. So మనకి తెలుసు 1960s లో green revolution. So we introduced high yielding varieties, HYVs అంటాం, high yielding varieties. సో 1960s లో హై yielding varieties ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఇన్ ది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. Right? Mundu, before this event, this revolution, we have been importing the rice, the food materials, food grains from US and other countries. But through this revolution, we have achieved self-sufficiency in food grains. Self-sufficiency in food grains. Okay. Okay. So we have achieved self-sufficiency in food grains. So before that we were importing food grains from US and other countries. So this brought the food and nutritional security. Food and nutritional security to the country. Okay. So and also ఇప్పుడు మనకు తెలుసు from 2000 we are using BT cotton. So this is in accordance with the adoption of the scientific and updated version of agricultural crops. So dini valla there has been increase of cotton production by 30% based on the surveys. So ila ippudu BT brinjal, BT mustard crops, దీని రిగార్డింగ్ మనకి యాజిటేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. సో బీటీ బ్రింజాల్, బీటీ మస్టర్డ్ క్రాప్స్ గురించి మనకి యాజిటేషన్ జరుగుతున్నాయి. ఎందుకు? దీస్ ఆర్ ఫుడ్ క్రాప్స్. కాటన్ ఈస్ నాట్ అ ఫుడ్ క్రాప్, ఇట్ ఈస్ అ కమర్షియల్ క్రాప్. సో జనాలు పీపుల్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ కాటన్, బీటీ కాటన్, సిన్స్ వీఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ఇట్ as a food grain, it is a commercial crop. So dani production perugutundi ani ante obviously because it is having pest resistance, so dini production increase avutundi ani ante people accepted it. But BT brinjal and BT mustard are food crops, number one, and also they are having అంటే మామూలుగా ఏంటి మనకు అగ్రికల్చర్లో ముందు క్రాప్ సీడ్స్ మనం నెక్స్ట్ సీజన్కి వాడతాం, కానీ ఇక్కడ ఆ ఛాన్స్ లేదు. అగైన్ సీజన్కి మనము క్రాప్స్ సీడ్స్ కొనాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎవ్రీ సీజన్ వీ హ్యావ్ టు బై సీడ్స్ ఆఫ్ BT brinjal, BT mustard. సో దానివల్ల ఇన్పుట్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది. So input cost perugutadi, and you have to remember that in India every farmer on average has 60,000 debt, whereas according to the survey the monthly income
is around 9,000 change. So approximately 10,000. So వచ్చే ప్రతి నెల వచ్చే ఆదాయం యావరేజ్గా 10,000 కానీ అప్పు 60,000. సో వీళ్ళకి అప్పు ఎలా తీరుస్తారు, వాళ్ళు ఎలా ఫుడ్ తింటారు, వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతారు, వాళ్ళ అన్ని ఎసెన్షియల్ నీడ్స్ ఎలా చూసుకుంటారు, వాళ్ళ పిల్లలకి చదువులు ఎలా వస్తాయి, వాళ్ళ పిల్లలకి న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ ఫుడ్ ఎలా దొరుకుతుంది, న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అండ్ ఇట్లా ఇన్పుట్ కాస్ట్ పెంచుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు. సో దట్ ఈస్ వై దేర్ హ్యావ్ బీన్ యాజిటేషన్స్ రిలేటెడ్ టు ద బీటీ కాటన్, బీటీ నాట్ కాటన్ బట్ బీటీ బ్రింజాల్ అండ్ బీటీ మస్టర్డ్ క్రాప్స్ ఎక్సెట్రా. సో మనం ప్రతి కాన్సెప్ట్ న్యూస్ పేపర్లో చూస్తున్నప్పుడు మనం ఇది ఆలోచించాలి, ఓకే ఇది ఇది ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ రిలేషన్ టు విచ్ డిపిఎస్పి అండ్ విచ్ ఫండమెంటల్ రైట్. సో దీనివల్ల పాజిటివ్స్ ఏంటి, దీనివల్ల ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఈ ఛాలెంజెస్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేసి మన వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి. సో ప్రతి క్వశ్చన్కి యూపీఎస్సీ డైమెన్షన్స్ ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్, సో అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ బెనిఫిట్స్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్. ప్రతి కాన్సెప్ట్కి మనం ఈ 3 మాత్రం కంపల్సరీ హ్యాండిల్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఇష్యూస్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, అండ్ హౌ టు హ్యాండిల్ ద ఛాలెంజెస్, దట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్. సో ప్రతి ఒక్క ఆన్సర్ ఈ 3 డైమెన్షన్స్లో మనం కవర్ చేస్తే వీ కెన్ రైట్ అ వెరీ గుడ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఆన్సర్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ 48A. So it ensures the protection and improvement of environment and safeguard Forest and Wildlife Act. So you know we have Environmental Protection Act 1984, we have numerous pollution acts, Air Pollution Act, Water Pollution Act, and we have conservation of forest and wildlife. So we have national parks, we have wildlife sanctuaries, etc. Everything in accordance with ది ఆర్టికల్ 48A. సో 48A ఏం చెప్తుంది, మన ఎన్వైరన్మెంట్, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి, మన ఫారెస్ట్ని మన వైల్డ్ లైఫ్ని మనం కాపాడుకోగలగాలి. అండ్ యునో the Western Ghats and the Himalayas areas have endemic species. What is meant by endemic species? Endemic species అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ దాట్ ఏరియా అనమాట, ఇంకెక్కడ కూడా మనకి దొరకవు. సో ఇప్పుడు వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉన్న ఆ ప్లాంట్స్, ఆ స్పీషీస్, యానిమల్ స్పీషీస్ అన్నీ కూడా ఆ రీజన్లోనే గ్రో అవుతాయి. సో వేరే ఏ ఏరియాలో గ్రో అవ్వవు. సో అవ్వనప్పుడు ఒకవేళ అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయితే అక్కడికక్కడ ఆ స్పీషీస్ ఇంకా మళ్ళీ రాదు మన భూమి మీదకి. సో అందుకు దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ వర్జిన్ ఫారెస్ట్. వర్జిన్ అంటే ఏంటి? వర్జిన్ ఫారెస్ట్ అంటే they are nothing but they are the original forest, the native forest. Okay, so ante enti ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియా. సో ఇది ఏం చేస్తున్నాం మనము, వుడ్ కోసం దీన్ని కొట్టేసి డీఫారెస్టేషన్ చేసి అక్కడ మళ్ళీ న్యాచురల్గా మళ్ళీ ఆ ఏరియాలో ఫారెస్ట్ పెరుగుతుంది. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియా, మనం అక్కడ ఏం సెటిల్మెంట్స్ చేయట్లేదు, బిల్డింగ్స్ కట్టట్లేదు, అక్కడ అగ్రికల్చర్ చేయకపోతే మళ్ళీ ట్రీస్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతాయి. కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వర్జిన్ ఫారెస్ట్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నేటివ్గా ముందు నుంచి ఉన్న ఫారెస్ట్ అంతా కొట్టేసి ఇప్పుడు వచ్చిన ఫారెస్ట్ని మనం నేటివ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ఒరిజినల్ ఫారెస్ట్ ఆర్ వర్జిన్ ఫారెస్ట్ అని అన్నాను. సో ద లార్జెస్ట్ కంటెంట్ ఆఫ్ వర్జిన్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అమెజాన్ బేసిన్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎన్వైరన్మెంట్ చదివేటప్పుడు దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్. ఓకే, ఇవి అందుకు ఇంపార్టెంటా, మన ఎన్వైరన్మెంట్ని మనం అందుకు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లంగ్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. సో ఎందుకు ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని మనం అక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ చదివేటప్పుడు చూసుకోవాలి. సో పక్కన పెడితే, సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఫారెస్ట్, వైల్డ్ లైఫ్. సో వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్ మనకి చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఆర్టికల్ 49. సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మాన్యుమెంట్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టిక్ or historic interest from spoilage, from disfigurement and destruction. Okay, so ప్రతి ఒక్క మాన్యుమెంట్
ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టిక్ అండ్ హిస్టారిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్లేసెస్, సో వాటి డిస్ట్రక్షన్ నుంచి, డీఫిగరేషన్ నుంచి ఎక్సెట్రా అన్నిటి నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో మనకు తెలుసు తాజ్మహల్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద 7 wonders, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వైట్ మార్బుల్. సో ఏమవుతుందంటే సరౌండింగ్ ద ఢిల్లీ ఏరియా వీ హ్యావ్ న్యూమరస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ టాక్సిన్స్, సో ఈ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే న్యూమరస్ టాక్సిన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, సో దే ఆర్ రియాక్టింగ్ విత్ ది రెయిన్ అండ్ యాసిడ్ రెయిన్స్ ఇష్యూ వచ్చిందన్నమాట. సో సల్ఫర్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ వెళ్ళి అట్మాస్ఫియర్తో రియాక్ట్ అవ్వటం వల్ల ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్ రెయిన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద యాసిడ్ రెయిన్స్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై యాసిడ్ రెయిన్? యాసిడ్ రెయిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వెన్ ద రెయిన్ వాటర్ ఇస్ హైలీ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. సో నార్మల్ pH ఉంటుంది కదా, pH వాల్యూస్. సో నార్మల్ pH వాల్యూలో రెయిన్ వాటర్కి ఒక pH వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే దానికన్నా కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆ వాటర్లో ఉంటుందో, సో దాన్ని యాసిడ్ రెయిన్స్ అంటాం అనమాట. సో యాసిడ్ రెయిన్స్ వల్ల ఆ తాజ్ మహల్ యొక్క వైట్నెస్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ది Taj Mahal, which is a historically and artistically very crucial and critical monument in the history of entire India. So because it is disturbing this monument, the Supreme Court has ordered the industries which are responsible for these acid rains has to be closed permanently అని చెప్పి Supreme Court order ఇచ్చింది. సో acid rain అంటే ఏంటి? రెయిన్ వాటర్లో ఎక్కువ కంటెంట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఉండాల్సిన దానికన్నా దాన్ని యాసిడ్ రెయిన్ అంటున్నాం. అదేం ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? ద వైట్నెస్ ఆఫ్ ది మార్బుల్స్. వైట్ మార్బుల్ తోటే కదా తాజ్మహల్ ఉంది. సో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల దాన్ని వైట్నెస్ని డిగ్రేడ్ చేస్తుంది. సో ద బ్యూటీ ఆఫ్ తాజ్మహల్ రెడ్యూస్ అవ్వకూడదు ఇంకా ఫర్దర్గా అని సుప్రీం కోర్ట్ మనకి ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఆర్టికల్ 49. Next, Article 50. So, separation of judiciary from executive in public services to ensure judicial independence. So, నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, there are 3 organs of government. Legislature, executive and judiciary. So, legislation lo parliament, president, whatever, the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the president, vice president. The executive law, the president, vice president, the PM and council of ministers, attorney general. And judiciary law, Supreme Court, High Court and so on, and the lower courts. So this is the 3 organs of the government. So Article 50 says there should be separation of powers. Ante legislation ante specified rules and regulations. Executive ante it should implement the legislations and the government orders. Judiciary ante it should deal with the issues filed in the courts. So ila ఎవరికి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబుల్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేవి ఉండాలి అని చెప్పి మనకి ఆర్టికల్ 50 చెప్తుంది. కానీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో. ఇప్పుడు ఏమన్నా కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్స్ కానీ ఏమన్నా చేసినప్పుడు జ్యుడిషియరీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి వెదర్ ఈజ్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని డిక్లేర్ చేసేది ఎవరు? జ్యుడిషియరీ. So it is just an example. So in India there is no absolute separation of powers. So it is a compromised separation of powers is seen in India. So India lo no absolute
but there is a compromised separation of powers. Okay, so this is something you have to remember. Though this is mentioned in DPSP, we fully can't separate the three organs of the government. Next, Article 51. So it promotes international peace, security, including maintaining just and honorable relations between the nations, respecting international law and encouraging the settlement of disputes through arbitration. So it is basically international peace and security promote cheyali. So international agreements ki manam adhere ayi undali. As a రెస్పాన్సిబుల్ నేషన్గా మనం ఏదన్నా కంట్రీ కోసం ఒక అగ్రిమెంట్ వేరే కంట్రీస్ తోటి లేకపోతే ప్రపంచ శాంతి కోసం కానీ సెక్యూరిటీ పర్పసెస్ కోసం కానీ ఏదన్నా అగ్రిమెంట్కి మనము మెంబర్ అయితే, ఇప్పుడు యుఎన్ మెంబర్ మనము, సో ఏదైనా యుఎన్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది అంటే ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ వీ హ్యావ్ టు అడ్హియర్ టు that agreements and promote peace and justice. So అప్పట్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ 5 సూత్రాలు చెప్పాడనమాట, పంచశీల్. సో నామ్, నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్, సో ఇది కూడా ఈజ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది ఆర్టికల్ 51. సో మీకు నామ్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే, నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది ఫౌండింగ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద నామ్ ఇస్ ఇండియా. సో ఫౌండింగ్ మెంబర్, ద ఫౌండింగ్ ఫాదర్ ఆఫ్ నామ్ ఇస్ ఇండియా. సో ఇట్లాంటివి మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే సో దట్ మీకు ఈజీగా ఈ ప్రావిజన్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ ప్రావిజన్ ఉంది, దీని ప్రకారం మనం ఏం తీసుకొచ్చాం, లాస్ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఆ ప్రావిజన్స్ అనేది మనకి దీని ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో thereby we completed this DPSPs.